नमस्कार, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। अच्छा सर, आपने सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बोले सर कि आपसे बहुत जरूरी बात है सर, बहुत जरूरी बात है और वो बात मिलकर ही होगा सर। This call is now being recorded. कि हम लोग मिलना चाहते हैं आपसे, हम लोग का मतलब कहाँ से बोले? रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही तो। जी जी जी, तो क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते? बोलिए तो बंद कर दे रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्ड नहीं, अब सब टीवी वाला लोग भी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, उससे कोई बात नहीं है सर। बोलिए क्या मसला क्या है? मसला हम लोग का बहुत बड़ा मसला है सर। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट, हम मतलब इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, जमीन पानी। हम लोग का मसला है कि हम लोग टेट पास कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी दे चुका है सर, पर प्राइमरी बोर्ड हम लोगों को मतलब जॉब देना नहीं चाह रहा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा है जो पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। टीचर का मसला है क्या? जी जी जी, टीचर का मसला है। ये आपको एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा सर। वो आप अगर कुछ बंदोबस्त करवा देते मिलने का, हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे सर कोई भी, प्लीज सर। वो आप जाइए, उसका पीए का पास हम बोल दे रहे, आज ही बोल देते। जी 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 जी, मिलिए जाकर सर। क्या मतलब क्या अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वो जब बोलेगा मिलिए, हम फोन में बता दे रहे हैं तो सर। वहाँ तो हम मिल के क्या करें? হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার স্যার, আমি মমতাজ বেগম বলছি। আমাদের জন্য মুসলিম মাইনরিটি ওয়াকফের জন্য যখন আমাদের কলকাতার জন্য টক টু মেয়র করছেন, আমাদের ওয়াকফের জন্য একটু টক টু মেয়রের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ওয়াকফের চেয়ারম্যানের কাছে চলে যান ম্যাডাম। এটা টক টু মেয়রে আমার ক্ষমতার বাইরে। আপনার ওয়াকফের জমি দখল হয়ে গেছে, সেই জমি আমার লো ইন্সপেক্টর গিয়ে মাপতে গিয়ে মার খেয়ে চলে এসেছে আনোয়ার শাহ রোডে। এ আমার ক্ষমতার বাইরে। আপনি আপনার একে চলে যান। আপনি এসে ওই আনোয়ার শাহ রোডে মাপতে গেল, তারপরে তুলতে গেল। ना ना ना, अनवर रोड में ये लोग टीपू सुल्तान का कोई रिलेटिव है, वहाँ पर ये पूरा बस्ती का आदमी है लोग यहाँ के। और आज नहीं, लोग बहुत दिन से। नमस्कार, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমি ওয়ার্ড 59 থেকে বলছি স্যার। 159। আপনার নাম বলুন দাদা। আমার নাম নাভেদ ইকবাল। নাভেদ ইকবাল। হ্যাঁ বলেন নাভেদ ভাই। স্যার অ্যাড্রেস বলুন। 49 B/1 तोपसिया रोड साउथ, कोलकाता 46। बोलें नावेद। सर एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर के बाहर ना बहुत सारा कचरा भर जा रहा है और ना जो साफ करने आता है ना वो 3 दिन 4 दिन के बाद आता है और इतना कूड़ा जम जाता है कि रास्ते में पूरा बीच में आ जाता है, जहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। अभी तुरंत देखता हूँ नावेद भाई, अभी देखता हूँ। और एकदम ना रहना मुश्किल है, मच्छर हो जा रहा है। तोपसिया रोड साउथ বলছে 3 দিন ওখানে না অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ছোট ছোট কারখানা আছে, তারা মালটাই ফেলে ওখানে। এবার ওটাই 3 দিন বাদে পরিষ্কার হয় তাহলে ওটা পুরো রাস্তায় ভরে পড়ে যাবে। আমি একবার ওখানে একটা কবর মানে একটা লোক মারা গেছিল, আমি গেছিলাম, আপনাকে দেখলাম ওই ঝিলটা আছে না সায়েন্স সিটিতে পাশ দিয়ে ঝিলটা আছে, ওর পাশে দেখলাম ঝিলটার মধ্যেও মাল পড়ে যাচ্ছে। ওটা রেগুলার পরিষ্কার করে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তখন আমি আপনাকে বলেছিলাম এই জায়গাটা हम करा रहे हैं ना भाई, अभी करा रहे हैं। मैं वहाँ जो कचरा साफ करने आते हैं ना, मैं उन लोग को बोला कि अगर आप डस्टबिन रख दोगे ना तो आप लोग के लिए इजी होगा, रास्ता में कचरा नहीं आएगा, बट डस्टबिन भी नहीं रख रहे थे। मैं हेड ऑफिस से आदमी भेज रहा हूँ, जो दरकार है वो करेंगे वहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर, वो करेंगे। आप इत्मीनान से रहिए, बेफिक्र रहिए, हम करा देंगे। श्योर सर, श्योर सर।
ये मैजिक मैन हमारा बहुत काम का आदमी। सर आप है तो फिर टेंशन नहीं है सर। একটু দেখে নেন সাহেব। হ্যাঁ, নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ, মানে বিষয়টি হলো, আমি বড় 11 নম্বর ওয়ার্ড থেকে পৃথ্বীরাজ ফোন করেছিলাম। আমার তো আপনার সঙ্গে অনেক বছর ধরে মানে কথা চলছে। এখন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে গত সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে আপনার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ফোন করেছিল। তো ফোন করে মানে আমাকে বললো আপনার বাড়ির পাশে যে বেআইনি বাড়িটা ছিল সেটাকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তো এই আপনি গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে আমাকে মানে রিহিয়ারিং এর মানে কথা বলে এসেছিলেন। এখন যদি বাড়ি থেকে যদি আইনি বৈধতা মানে দেওয়া হয় তাহলে এটা কি করে মানে সম্ভব হলো? গত 8ই নভেম্বরে সঞ্জয় বিশ্বাস বলে একজন 109 নম্বর ওয়ার্ডের ভদ্রলোক আপনাকে ফোন করেছিল, তারও মানে বাড়ির পাশে এইভাবে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আইনও বৈধ, যতটা আইন সম্মত এটা আমরা দিই না, আমার ক্ষমতাও নেই, এটা হিয়ারিং অফিসার দেয়। যদি মেজর থাকে, ধরুন একটা ফ্লোর এক্সট্রা মেরে দিয়েছে, তাহলে নিশ্চিত সেটা দেওয়ার ক্ষমতা কারণ নেই। কিন্তু যখন একটু ডেভিয়েশন হয়েছে বা একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে, তখন এগুলো অনেক সময় আমাদের যারা হিয়ারিং অফিসার আছেন তারা দিয়ে দেন। একটা ঘরের নয়, একটা পুরো ফ্লোর করে দিয়েছে 6 ফুট রাস্তার উপরে, যে মানে যেখানে দমকলের পাইপ ঢোকে না। আমি এতবার করে বলছি, আমার দাদা ছিলেন কর্পোরেশনের ডিজি রোড, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বসে টক টু মেয়র মানে চালনা করেছেন। আজকে আমার মানে জীবনকে আপনি ফেলে দিয়েছেন। এক সাইডে ঢুকে যাচ্ছেন আমার কথা। আরে বড় মশাই, আপনার জন্য মানে আমার লাইফ। হ্যাঁ, হিয়ারিং আসেনি বলেছে ওদের। আপনি না, এটা প্রথমবার ডিমোলিশ দিয়েছিল, তারপর ওনারা এমবিটি তে অ্যাপ্লাই করলো। এমবিটি বললো যে আবার আপনি হিয়ারিং করুন। আবার হিয়ারিং করে যখন এমবিটি বলে যে ন্যাচারালি হিয়ারিং করে এসওপি, তখন ওটা স্টে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন। আমি তো মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। হ্যাঁ বলছি তো। ও, অন্য কার সঙ্গে কথা? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ মেয়র সাহেব। হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন? আমি ঢাকুরিয়া থেকে বলছি, স্বপন চ্যাটার্জি। স্বপন ঢাকুরিয়া। দাদা লিখে নি, সম্বন্ধে একটু লিখে নি। আচ্ছা, নেন নেন ভাই। 92 তো না? হ্যাঁ, 92 ওয়ার্ড। হ্যাঁ, সম্বন্ধে অ্যাড্রেসটা বলুন। 12B বেনি ব্যানার্জি অ্যাভিনিউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখে নিন। এক সেকেন্ড লিখে নিন। হ্যাঁ, 92 ওয়ার্ড। হ্যাঁ বলেন স্বপনদা। 12B 12B ব্যানার্জি এভিনিউ লিখে দিন। এভিনিউ, হ্যাঁ, ঠিক সুইমিং পুলের পেছন দিক। হ্যালো, ঢাকুরিয়া সুইমিং পুলের পেছন দিকটা। ও তনুপুকুর সুইমিং পুলের পাশে। তনুপুকুর না, ঢাকুরিয়া সুইমিং পুল, ওটাই বেনি ব্যানার্জি। ওই এটাই, এটা কি ওই লাইনটা পার হয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইন পার হয়ে। তনুপুকুর না, ঢাকুরিয়া সুইমিং পুল। লাইনটা পার হয়ে গিয়ে ডান দিকে। গত পুজোর আগে পুজোয়। হ্যাঁ হ্যাঁ গেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইন। হ্যাঁ সমন্দা বলুন বলুন বলুন, মনে পড়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে, হ্যাঁ, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। বলেন। তার কারণ হচ্ছে 2006-এ আমরা একটা ফ্লোর কিনি, এই বেনি ব্যানার্জি। 2006 একটা ফ্লোর কিনেছিলেন? হ্যাঁ, তারপর? কিন্তু ওই ফ্লোরে তৎকালীন বামদের সহায়তায় যে ল্যান্ডলেডি ছিলেন, তিনি আমার পেছনের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে ওয়াল তুলে ঘর করে নেন। আচ্ছা, 2006। তারপর 2006, এবং সেই 2006-এই আমি
প্রথম কর্পোরেশনে চিঠি দিই, আরো অন্যান্য জায়গায় চিঠি দেই, কিন্তু কর্পোরেশন থেকে ইলেকশনে এসেছিল ওই কীর্তনিয়া বলে ইন্সপেক্টর ছিলেন উনি এসে আমায় বললেন যে আপনি আপনার নামে এটাকে স্যাংশন করিয়ে নিন। আমি বললেন আমি নেবো কেন, এটা তো আমাদের এমনি কেনা, তিনটে ফ্লোর, ওটা সাথে অ্যাসবেস্টাস সেটে থাকে, তার নিচে দোতলা আর আমরা একতলায়, এইটা হলো ব্যাপার। তো আমার আলো বাতাস সব বন্ধ করে সে দিব্যি মজায় আছে, মজায় নেই এখন, শেষের পর টেস্ট চলছে। লাস্ট আপনাকে 2024-এ একবার ফোন করে পেয়েছিলাম ট্রাইব্যুনালে, তখন ওই আপনি বলে দিয়েছিলেন 2019 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত সিআরটিএইচ ট্রাইব্যুনালের জাজ ছিলেন, সিআর পান। এটা কিছুটা ওই বেজবানে দিয়ে ট্রাইব্যুনালে, হ্যাঁ ট্রাইব্যুনাল কেস আপনার ওখানে সিআর পাইনি। তারপরে যখন কেস আটকে রয়েছে ট্রাইব্যুনালে, না ট্রাইব্যুনালে কেস হয়েছে 2014। তার আগে 2006 থেকে কি হচ্ছিল? 2006 থেকে চিঠি চাপাটি চলছে কর্পোরেশনে। হিয়ারিং হয়ে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার আগে তো হিয়ারিং অফিসার কি রায় দিয়েছিল? সেইটাই মজার ব্যাপার, 4 জন না 5 জন হিয়ারিং অফিসার ছিলেন, তাদের মধ্যে সব কজনই ডিমোলিশনের কথা বললেন, বাট একজন ওই নমতা মুকসুদ্দি নাকি, উনি 1 মাসের টাইম মধ্যে দিয়ে বললেন মানবিকতার খাতিরে আমি 1 মাসের টাইম দিলাম, এর মধ্যে যদি স্যাংশন করিয়ে নিতে পারো স্যাংশন করিয়ে নাও। হ্যাঁ, এটা কত সালে? এটা হয়েছে 2014-তে। 2006 থেকে 14 অব্দি কি হলো? চিঠি চাপাটি চলছে, নানা রকম কোনো কাজ হচ্ছে না। ইন্সপেকশন হয়েছে, বহুবার ইন্সপেকশন হয়েছে, 5-6 বার। 14 সালে আপনাকে বললো যে এটা মানবিকতার কারণে স্যাংশন করিয়ে না। হ্যাঁ, স্যাংশন করাতে দিচ্ছে কাকে? আমার অপোজিশন, যারা দখল করে বসে আছে, যারাই কর্মটি করেছে তাদেরকে স্যাংশন করিয়ে নিতে পারে, 1 মাস সময় দিত। তারপরে কি 1 মাসে তো স্যাংশন করাতে পারেনি, কেননা তখন এখানে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ সেন এবং কর্মকার বড় টেনে যারা, তারা এটাকে আটকান, আজকে দেননি তারা স্যাংশন কোনো, যার ফলে আমার ওই অবস্থায় থেকে গেল। বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হলো। ইন্দ্রজিৎ সেন বললেন এনবিটিতে যেতে। হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎ বাবু বললেন আপনি করুন, ট্রাইব্যুনালে যান। আচ্ছা, ট্রাইব্যুনালে তো দীর্ঘদিন, ট্রাইব্যুনালে লাস্টলি এখন এই 22/7 একটা অর্ডার দিল, বললো যে ওখানকার লোক যারা ছিল আর কি, যারা নিয়েছে ওটা, তারা কেউ করতে পারেনি, এতদিন জানেনি খবরটা, তার জন্য আবার এটাকে ট্রাইব্যুনাল থেকে ব্যাক করানো হলো, ওই হিয়ারিং এ ব্যাক করানো হলো আবার হিয়ারিং। হ্যাঁ, এবং হিয়ারিং এ ব্যাক করানো মানে তো সেম জিনিস হবে। এখানে ব্যাক করেন তাহলে তো মুশকিল, সব কেস পেন্ডিং হয়ে থাকবে। ওই তো পেন্ডিং হয়েই তো আছে। আমরা তারপরে কমিশন, আপনি একটা কাজ করুন তো দাদা, এই আপনার ওই কেসটা নিয়ে না একটু আমার কাছে একবার আসুন প্লিজ। আচ্ছা শুনুন, আমি একটা কথা বলে দিই, আমার বয়স এখন 2006 থেকে নিয়ে আজ 2026 হতে চলবে। হ্যাঁ, 20 বছর ধরে বলছি। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে দিই, আমার বয়স এখন 80+। আমি চলাফেরা করতে পারি। ছেলে টেলে কাউকে পাঠান। ছেলে না, আমার ভাই যাবে, জান না। ভাই আসুন, আমি ট্রাইব্যুনালে কি হয়েছে দেখে নেবো, তারপরে হিয়ারিং এ কি আগে অর্ডার হয়েছে দেখে নিয়ে সেই অনুযায়ী আপনাকে একটা অ্যাডভাইস করে দেবো। এতদিন কিন্তু রাখার 20 বছর, এটা মুখের কথা নাকি? এর মধ্যে ডেফিনেটলি হয় হয়ে যাবে, না হবে কিছু একটা তো হবে। 20 বছর ধরে একটা বিচারের মানে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।
কাঁদছে, সত্যিই কাঁদছে। আপনি এটা করে দিন দাদা, আমার অনেকগুলো ফোন আসছে, আপনি এটা প্লিজ করেন। জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। হ্যালো। হ্যালো, নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার, আমি 107 ওয়ার্ড নাম্বার 107 থেকে বলছি। দাদা নামটা বলবেন? নাম হলো রাজশেখর ঘোষ। রাজশেখর, রাজশেখর আচ্ছা। অ্যাড্রেসটা বলুন না প্লিজ। 137 137 রুবি পার্ক সাউথ, কলকাতা 78, ফালতু। হ্যাঁ রাজশেখর দা বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি যে আমাদের এখানে আমি ঠিক কায়স্তপাড়ার মোড়ের ওইখান থেকে একটা খাল শুরু হচ্ছে, খালটার ওই পাশেই আমার ফ্ল্যাট। তো এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হতো ইলিগাল প্রচন্ড পার্কিং হচ্ছে, মানে গাড়ির দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানে এই একটা ওইখানকার বাসিন্দা না। তো কি হচ্ছে জেনারেলি ওখানে মানে ওই গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে সব ময়লা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর এখান থেকে কোনো পরিষ্কার সেরকম হচ্ছে না। তার জন্য আমি বারবার করে কর্পোরেশনকে বলেছিলাম, কর্পোরেশন বললো যে টক টু মেয়ারে আপনি কমপ্লেন করুন। আর এটা মানে যেহেতু পুলিশের ব্যাপার পার্কিং এর, মানে ইলিগাল ঠিক পার্কিং। আছে, আমি বুঝে গেছি, আমি ব্যবস্থা করছি, বুঝে গেছি। ঠিক আছে, আমি দেখছি। এটা হলো খালপাড়, ঠিক আছে, খালপাড়, হ্যাঁ খালপাড়, হালতু খালপাড়, কায়স্তপাড়া মোড়। আপনি একটা চিঠি পুলিশে করুন, আর একবার আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা আছে না, ওকে একবার পাঠান, পাঠিয়ে আপনার